اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس سے قبل پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے خلافت عثمانیہ کے قبل کے حالات پیش کیے تھے۔ آج اسی سلسلے میں ہم اس تاریخ کا تیسرا اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہمارا سلسلہ ارطغرل کے پوتے اور عثمان غازی کے بیٹے اور خان پر آ کر ٹوٹا تھا۔ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اور خان تھا۔ ترک اسے آر خان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 عیسوی میں سغوت میں پیدا ہوا اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنی جوانی کی مہارت کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا، ابن عربی کی پیشگوئی سناتا تھا اور پھر اور خان سے کہتا تھا، جانے پدر، تم نے یہ سارے شہر فتح کرنے ہیں اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا، یہاں ایک ایسا شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اور خان نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ اور خان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 عیسوی میں علاقے کی 4 بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھی اور منگولوں کا طوفان سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ اشیائے کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرتے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے۔ اسی خون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور آر خان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ امیر تیمور نے اور خان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 عیسوی میں انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھری اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئی۔ اور خان نے 1326 عیسوی میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد انانے اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سغوت سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اور خان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ اور خان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریل ارطغرل کا محرک بنا۔ کیسے بنا یہ میں انشاءاللہ آپ کو آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ اور خان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمید اور کاراسی کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نومیدیا کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نکومیدیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے اور خان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا اس کے عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گیلی پولی اور انقرہ فتح کر لیے۔ اس نے گورننس کا اپنا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ آغوز قبائل جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے۔ اور خان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائے بنوائے اور وہ ایشیائے کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اور خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔
उसका रिकॉर्ड था कि उसने कोई जंग नहीं हारी थी। उसने बल्गारिया, सर्बिया और मकदूनिया फतह कर लिए। उसकी आखिरी जंग कोसोवो में हुई थी और पूरे यूरोप की फौजें इकट्ठी होकर इसके मुकाबले के लिए मैदान में उतरी थी, लेकिन इसने इस मुश्तरका फौज को भी खाक चटवा दी। नाज़रीन ग्रामी, वो 1399 में कोसोवो की जंग के दौरान जख्मी होकर इंतकाल कर गया। मुराद ओल के मरने की खबर फैली तो पूरे यूरोप में जश्न मनाया गया और तमाम कलीसाओं की घंटियां बजाई गईं। मुराद ओल ने उस्मानी सल्तनत के रकबे में 5 गुना इजाफा किया, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 4 नस्लों की फतूहात के बावजूद मुराद ओल के इंतकाल तक सल्तनत उस्मानिया सिर्फ 20,000 किलोमीटर पर मुहित थी और ये रकबा आज की रावलपिंडी डिवीजन से भी कम था। ये थी सल्तनत उस्मानिया की 4 नस्लों के बाद सल्तनत उस्मानिया। नाज़रीन ग्रामी, ये हकीकत साबित करती है कि रियासतें एक दिन में नहीं बना करती, इनकी बुनियादों तक में 4-4 नस्लें खप जाती हैं। आप ईरान से लेकर क्रोयाना तक सफर करें, आपको हर 10-15 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई मजार, कोई ना कोई कब्रिस्तान मिलेगा और उस कब्रिस्तान में आपको कोई ना कोई तरगत, कोई ना कोई अब्दुर्रहमान, कोई ना कोई सामसा और कोई ना कोई बामसी मिलेगा। वियना की मुजाफात और बदापस्ट की पहाड़ियों तक पर तुर्क कब्रिस्तान है और हर कब्र के सिरहाने कलमा शहादत लिखा है। रियासतों को रियासत बनाने में नस्लों का लहू और हड्डियां खर्च होती हैं और फिर कहीं जाकर रियासतें सर उठाती हैं, फिर कहीं जाकर उनके झंडे अक़वाम आलम के दरमियान लहराते हैं। खिलाफत उस्मानिया की रगों में भी अर्तुगरुल की 18 नस्लों और 36 सुल्तानों का लहू शामिल हुआ और फिर कहीं जाकर अर्तुगरुल आज की नस्ल तक पहुंचा। फिर कहीं जाकर दुनिया ने तस्लीम किया कि तुर्क सिर्फ तुर्क होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अर्तुगरुल की नस्ल के बारे में क्या खूब कहा था। उसने कहा था कि दुनिया की हर फौज किसी न किसी स्टाइल में लड़ती है, लेकिन तुर्क सिर्फ और सिर्फ तुर्कों के स्टाइल में लड़ते हैं। अर्तुगरुल की नस्ल ने सिर्फ तलवारों और घोड़ों में कमाल नहीं किया, बल्कि इसने दुनिया को ब्यूरोक्रेसी, आर्किटेक्चर, लाइफस्टाइल और फौज साजी का मॉडर्न फन भी दिया। उस्मानी सुल्तान मशरकी यूरोप के ईसाई बच्चों को गोद लेते थे। ये इन बच्चों को आला तालीम दिलाते थे और ये जब बड़े हो जाते थे तो ये उन्हें ब्यूरोक्रेसी में शामिल कर देते थे। ये बच्चे रिश्तेदारों की मजबूरियों से पाक होते थे, चुनांचे ये पूरी जिंदगी करप्शन फ्री रहते थे। तुर्क फौज का एक जानिसार दस्ता यनीचरी कहलाता था। ये लोग सिर्फ मरने के लिए मैदान में उतरते थे, लिहाजा ये कभी हार कर वापस नहीं आते थे। सुल्तान भी उनके खौफ से कोई ना इंसाफी और कोई गड़बड़ नहीं करते थे। ये बागी शहजादों के सर उतार देते थे और कमजोर और करप्ट बादशाह को कान से पकड़कर तख्त से उतार दिया करते थे। और अगर आपने तुर्किश आर्किटेक्चर देखना हो तो आप इस्तांबुल चले जाएं। आपको हर पुरानी इमारत, हर पुरानी मस्जिद पकड़कर बैठ जाएगी। आप उसके सहन से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और रह गया लाइफस्टाइल, तो काफी हो, सिगरेट हो, कागज हो, राइफल हो, बूट हो, कमोड हो या फिर हेयर कलर्स हो, आपको इनके पीछे सल्तनत उस्मानिया और तुर्क मिलेंगे। ये तमाम चीजें इजाद यूरोप में हुई, लेकिन इन्हें बनाया और मार्केट तुर्कों ने किया। अर्तुगरुल की नस्ल से हर सुल्तान ने अपने नाम से एक मोहल्ला आबाद किया और उस मोहल्ले में शानदार मस्जिद, मदरसा और शिफा खाना भी बनवाया और अपना मकबरा भी। नाज़रीन ग्रामी, आप कुदरत का इनाम देखिए। अर्तुगरुल के पास खैमा लगाने और घोड़ा बांधने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर उसकी नस्ल में एक ऐसा वक्त आया जब 3 बराज़मों पर उनकी हुकूमत थी। उनका झंडा चीन और रूस की सरहद से लेकर वियना और ईरान, इराक, सऊदी अरब और शाम से होता हुआ मिस्र तक जाता था। और तुगरुल की नस्ल के एक बादशाह सुलेमान द ग्रेट की सल्तनत 20 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। ये होती है अल्लाह की देन। इसे कहते हैं अल्लाह जब रहम करने पर आता है तो फिर ये चरवाहों की नस्लों को कौमों का ताज बना देता है। ये फिर उरूज को भी इतना उरूज देता है कि अरूज को भी पसीना आ जाता है। वाह परवरदिगार, तेरे भी क्या कहने हैं। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से मुस्तफीद हो सके। जल्द ही हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।